ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ सम्मान ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ सम्मान ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ पार्टीबाजी तो हट के बीइंग लेडी कुछ निकल के सामने आवे ते मणिपुर हिंसा का जिम्मेवार कौन है इस बारे भी गलबात होवे। सो मेरे नाल सब तो पहला मौजूद ने बीजेपी महिला मोर्चा तो प्रेसिडेंट रीना गोयल जी नमस्कार, मनीषा कपूर जी प्रेसिडेंट लुधियाना महिला कांग्रेस तो ते साडे स्टूडियो तो जसप्रीत मैम जो कि लेडीज़ दी हक दी आवाज़ अज बुलंद करनगे। सो सत श्री अकाल। शुरुआत एक सवाल तो मणिपुर हिंसा नूं किवें देखदे हो? बीइंग लेडी ज़्यादा शर्मनाक है जां पार्टी नाल संबंधित होना होर ज़्यादा कलंकित है? पार्टी नाल भी बिलोंग है क्योंकि जिथे जिहड़ी सरकार हुंदी है उहदा बहुत वड्डा योगदान हुंदा है। बिल्कुल। सैकेंड, अगर असी पार्टीबाजी तो उपर उठ के गल करिए, एक औरत नूं जद एक औरत दे नाल गलत हुंदा है, असी भी महिलावां अगर एक महिला दे नाल गलत हो रहा होवेगा ते असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे जी, चाहे वो जिदी मर्जी सरकार होवे। सो पार्टीबाजी तो उपर उठ के दे भी गल है, पर जिस जगह ते उस दा हुक्मरान जड़ा होवे वो भी बहुत जरूरी है, उनदे भी कान खोलने बहुत जरूरी हुंदा है। जी जसप्रीत, सवाल कोई शुरुआती? मैम सब तो पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि कोई भी मसला हुंदा किसी भी राज्य का किसी भी देश का हमेशा औरतां ते ही अटैक क्यों किया जाता? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਜੱਜਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? क्यों माता शक्ति? क्योंकि माता शक्ति ने ही तो आदमियों को जन्म दिता है। अज जन्मदाता कौन है? माती साडी माँ। ओनू ही तुसी ऐदा बदनाम करदे हो तो शर्म दे नाल डुब के आप ही खुद नू फांसी लगा लेनी चाहिए है। उन्होंने रियलाइज होना चाहिए कि असी अपने आप नू खुद नू फांसी लगा लीए, असी ये कांड किया। रीना जैन जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार जिथे हुंदी है विकास हुंदा है, औरतां लई की विकास हो रहा है? सड़कों ते नंगा करना केड़ा विकास हुंदा है? डबल इंजन की सरकार हुण अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, हर कोई विरोधी हो रहा है, बीजेपी पार्टी की निखेधी हो रही है, पार्लीमेंट दे विच भी सवाल चुक्या जा रहा है। कित्थे है बीजेपी सरकार? तुसी बहुत ज़्यादा इमोशनली दुख दा प्रगटावा कर रहे हो, पार्टी का किरदार की है? पार्टी का किरदार दी तुहानू जिहड़ी गल तुसी मेरे नाल क्वेश्चन कीता हैगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुसी कीता हैगा। देखो जी, जिथे भी पार्टीबाजी चलदी है, अपना पार्टीबाजी का काम चलदा हैगा, आपां देखो तुसी सरकार दे अगे वीडियो आंदे ही वो अपनी गिरफ्तारियां दे वाले पासे जा रही है। जिथों जदों ही वीडियो रिलीज हुई है वो तो बाद एक मिनट वो तो बाद मोदी सरकार जी ने जदों ही उन्होंने दे सामने ये आया, मोदी जी का खुद का बयान हैगा कि मैं इस घटना नूं निंदनीय दस रहा है। मोदी जी का बयान कदों आया? मैम नूं कि मैम तुहानू शायद इन्फॉर्मेशन गलत है, 30 दिन तक 38 दिनों तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, वो बिल्कुल चुप बैठे। मैनू एक गल दसो, जब अपने घर दे विच अपनी बेटी दे नाल कुछ हुंदा है ते एक बाप चुप करके बैठ सकदा है? ते जदों एक तुसी गल कर रहे हो एक औरत नूं अगर वीडियो अगर असीं सच्ची मन दे नाल अगर वीडियो नूं देखिए
ਉੱਤੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ 38 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੋ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। 3300 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ 3300 ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ, ਲੇਡੀਜ਼, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੰਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਕਰ ਹੋਣਾ that is very different। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, that is very very ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਔਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਰੇ ਜਿਨੇ ਮੈਤਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਿੰਦਨੀय ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਮੈਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 11 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼,
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੈਮ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰੋਪੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 7 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ बीइंग लेडी सिर्फ गिरफ्तार करना सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी कह रही हूं, ये तो चीज मैं भी कह रही हूं, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੀਂਗਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ डबल इंजन की सरकार हो के भी दूसरे बंदे की हिम्मत नहीं हो सकती। सवाल ही ये है, डबल इंजन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। मोदी जी और बीजेपी सरकार अपने जिन्ने भी पुख्ता कदम अपने चक रही है और अपनी इस चीज़ ਨੂੰ क्रिटिसाइज करते हुए जिन्ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ बन पा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। अमित शाह जी 10 दिनों के उत्थे बैठ के आके अपना पूरा स्टेप दे के गया और हजे भी पीछे बैठे पूरा फॉलो अप ले रहे हैं। सवाल कि 2 महीने बाद ही संज्ञान क्यों लिया जाता है? किस चीज का इंतजार थी? पहले ही क्यों नहीं मैम अपने मेरी गल सुनो मैडम जी, एक चीज मैं तुहानू ओही कह रही हां, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ खोखले ने? बिल्कुल खोखले है जी बीजेपी जिथे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਛਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूलसी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। मोदी जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ 50% ਰੋਲ ਹੈ, 50% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 50% ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, रोकना चाहांगी, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, अगर कांग्रेस की सरकार भी एक विदेशी लेडी ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੀ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ मोदी जी नहीं औलादा ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਲਾਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਜਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਟੂ ਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਮੈਮ ਸੁਣੋ, ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਡ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਔਲਾਦ ਕਹਿਤਾ। ਬਿਆਨ ਹੀ ਗਲਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਕਿਉਂ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। हुन औरतां नूं आप ही शस्त्र चकना पैना मैडम। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। बीजेपी ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ? ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਮ। ਆਪਸ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੜਾਈ, ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੜਾਈ। ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शिवांगी मैं अगर रात ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 500 ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 30 ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਸਕਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾੜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਿयलिटी है, तार हो गई। हर औरत तार हुई है, हर औरत तार हुई है। मैंने मेरा पॉइंट रख लें दो। पर एक मैम ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਸ਼ੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ? मैम मैं तो मेरा तो कहना यही है, बीइंग ए लेडी सिस्टम ही फेल है मैम, सिस्टम ही फेल है, क्योंकि नीचे तो लेके ऊपर तक सारे पासे करप्शन ही करप्शन है। अगर किहनू जिम्मेवार समझदे हो मणिपुर हिंसा लई? मैम अगर साडा कानून स्ट्रिक्ट हो जाए, एक ने भी अगर गल बलात्कार किया किसी नाल ऑन द स्पॉट शूट आउट किया जाए, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮੈਮ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं पिया, सिर्फ बेटी ਨੂੰ ਬਚਾਓ, बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद बेटी लड़ाई नंगे हो के इस तरह घुमाओ ही नहीं कदे भी। शर्मनाक है। और आज तक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਖੇਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਖੇਦੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀਚੜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਖੇਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਖੇਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। हर एक इंसान पार्टी तो ऊपर उठ के गल नहीं करेगा, ये चीज समझे। एक लास्ट वर्ड बोलूंगी, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾਪਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾਪਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 3300 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਖੜਾ ਉਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ। ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ, ਮਨੀਪੁਰ
ਜੋ ਜਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ।